A warm welcome to the next session of Ode to the Autumn. In this session, we are going to discuss the line by line explanation of the poem Ode to Autumn, published in the year 1819. To be precise, 19 September 1819. What do you mean by an ode? Ode. An ode is a type of lyrical stanza. It is an elaborately structured poem praising or glorifying an event or individual, describing nature intellectually as well as emotionally. Ode എന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള കവിതയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള കവിത? It is a lyrical stanza, so it is meant to sing. It is an elaborate structured poem praising or glorifying an event or individual. ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു സന്ദർഭത്തെയോ പ്രേസ് ചെയ്യാൻ, പുകഴ്ത്തുവാൻ, അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുവാൻ, മഹത്വവൽക്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടി എഴുതപ്പെടുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ഓഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൊതുവെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് നേച്ചർ ഇൻ്റലക്ച്വലി ആസ് വെൽ ആസ് ഇമോഷണലി. ക്ലിയർ? So this is Ode to Autumn. So what do you mean by autumn? Autumn is the season after summer and before winter. വേനൽക്കാലത്തിന് ശേഷം അതിശൈത്യം ഉള്ള വിൻ്ററിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു സീസണാണ് ഓട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴെന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത? വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സമ്മർ, വേനൽക്കാലം കഴിയുകയാണ്. അപ്പോൾ മരങ്ങളെല്ലാം ഇല പൊഴിക്കും, അല്ലേ? അതിനുശേഷം ഇനി വിൻ്ററാണ് വരാനുള്ളത്, അതിശൈത്യം. കീറ്റ്സ് യൂറോപ്പിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രിട്ടനിൽ ആണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൻ്റർ സീസൺ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അതിശൈത്യത്തിനും കൊടും വേനലിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു മാസമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസണാണ് ഓട്ടം. ദർ ഈസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് autumn season there. See how the leaves are scattered everywhere. Okay, now we are moving on to the poem Ode to Autumn, written by John Keats. Season of mist and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the wine that round the thatched eaves run, to bend with apples the most cottage trees, and fill all fruits with ripeness to the core, to swell the gourd and plump the hazel shells, with the sweet kernel to set budding more, and still more later flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has o'erbrimmed their clammy cells. Who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seek abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-reefed furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while they hook, spare the next swath and all its twit flowers. And sometimes, like a gleaner, thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by the cedar press with patient hook thou watchest the last oozing hours by hours. Where are the songs of spring? Aye, where are they? Think not of them, thou hast thy music too. While bare clouds bloom the soft dying day, and touch the stubble-plains with rosy hue, then in a wakeful choir the small gnats mourn among the river swallows borne aloft, or singing as the light wind lives or dies.
and full-grown lambs, Lord beat from hilly brown. Hedge crickets sing, and now with the treble soft, the redbreast whistle from the Greek garden croft, and gathering swallows twitter in the skies. John Keats, Winchester, Sunday, 19 September 1890. This is the poem Ode to Autumn, written by John Keats. Now we will move on to the line-by-line explanation of the poem. Season of mist and mellow fruitfulness, close bosom friend of a maturing sun, conspiring with him how to laud and bless with the fruit of wine that round the thatched eaves run, to bend with apple and most cottage trees, and fill all fruits with ripeness to the core, to swell the gourd and plump the hazel shells with a sweet kernel, to set bidding more, and still more later flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has all brimmed their clammy cells. This is the first stanza of Ode to Autumn. As we all know, John Keats structured this poem in iambic pentameter. Iambic pentameter എന്ന മീറ്ററിൽ ആണ് ഓരോ വരിയും ജോൺ കീറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അയാംബിക് പെൻറ്റാമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? അയാംബിക് പെൻറ്റാമീറ്ററിൽ ആദ്യം unstressed syllable followed by a stressed syllable, and that pattern, an unstressed syllable followed by a stressed syllable, is called iamb, and that is one iamb, and we have 5 iambs in a single line, then we call it a iambic pentameter. Season, C എന്ന syllable is unstressed. Sun, അവിടെ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? Sun. So that is a first iamb. Season of mist and mellow fruitfulness. So we will have 5 set of iambs there. Thus we call it iambic pentameter. Clear? Okay. ജോൺ കീറ്റ്സ് ഒരു 11 വരികളിലുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. സീസൺസ് ഓഫ് മിസ്റ്റ് ആൻഡ് മെലോ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ്. ഓട്ടം എന്ന സീസണെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പുകഴ്ത്തുകയാണ്. പൊതുവേ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരെല്ലാവരും ഒരു സീസണിനെ കുറിച്ച് കവിത എഴുതണം എന്നാലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ? വസന്തകാലത്തെ പുകഴ്ത്തിയാണ് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ എഴുത്തുകാരും, പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള എല്ലാ എഴുത്തുകാരും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ജോൺ കീറ്റ്സ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഓട്ടം എന്ന സീസണിനെ കുറിച്ചാണ്. അവിടെ ഇലകളെല്ലാം പൊഴിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വേനൽക്കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കൊടും ശൈത്യത്തെ വരവേൽക്കാനായി പ്രിപ്പയർഡ് ആവുന്ന ഒരു സീസണാണ് ഒരു ഓട്ടം എന്ന സീസൺ. അപ്പോൾ ആ സീസണാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രകീർത്തിക്കാനായി, ഒരു ഓഡിലൂടെ പ്രകീർത്തിക്കാനായി അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സീസൺ ഓഫ് മിസ്റ്റ് ആൻഡ് മെലോ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ്. പുലർകാലങ്ങളിൽ മഞ്ഞ് തുള്ളികളെല്ലാം പൊഴിയുന്ന, മിസ്റ്റ് നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രഭാതങ്ങളെല്ലാമുള്ള, മെലോ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ്, പഴങ്ങളെല്ലാം അത് പഴുത്ത് നിറയുന്ന ഒരു സീസണാണ് ഓട്ടം എന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യ വരിയിൽ തന്നെ പറയുകയാണ്. അതേപോലെ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ക്ലോസ് ബോസം ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മെച്യൂറിങ് സൺ. ഓട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സൺ, സൂര്യൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനാണ്. വൈ ദ സൺ ഈസ് കോൾഡ് എ മെച്യൂറിങ് സൺ? എന്തുകൊണ്ടാണ് മെച്യൂർഡ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു പാകവും പക്വതയും വന്ന സൂര്യൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനാണ് ഓട്ടം എന്ന് പറയുകയാണ്. അവിടെ ആ പാകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു മുതിർന്ന സൂര്യൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം
ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പകൽ വെളിച്ചം സ്പ്രിങ്ങിലും വിൻ്ററിലും മറ്റ് ഏത് സീസണിനേക്കാളും വളരെ ഷോർട്ടൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമായിരിക്കും വിൻ്ററിൽ ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിൻ്ററിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സീസണാണ് ഓട്ടം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാന സമയങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആ ഒരു സീസണിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? സോ വിൻ്റർ ആവുമ്പോഴേക്കും തീർത്തും കുറഞ്ഞ സമയദൈർഘ്യമാണ് ദിവസത്തിനുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എൻഡ് ഓഫ് സൺ. അപ്പോൾ വിൻ്ററിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള സീസണാണ് ഓട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും? വാർദ്ധക്യത്തിന് തൊട്ട് മുന്നെയാണ് യൗവനം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും യൗവനയുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സീസണായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓട്ടമിനെ ജോൺ കീറ്റ്സ് കാണുന്നത്. എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? ദ ക്ലോസ് ബോസം ഫ്രണ്ട്, ദ മെച്യൂറിങ് സൺ. ഒരു ഓട്ടമും സൂര്യനും അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കൺസ്പയറിങ് വിത്ത് ഹിം ഹൗ ടു ലോഡ് ആൻഡ് ബ്ലെസ് വിത്ത് ഫ്രൂട്ട് ദ വൈൻസ് ദാറ്റ് റൗണ്ട് ദ thatched eaves run. അവരെന്തൊക്കെയോ പരസ്പരം കൺസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോൺസ്പിറസി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? അവരെന്തോ ഒരു ഗൂഢാലോചനയിലാണ് അവർ തമ്മിൽ. ഓട്ടമും ആ സൂര്യനും എന്തോ ഒരു ഗൂഢാലോചനയിലാണ്. അവരെന്താണ് ഗൂഢാലോചന ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ടു ലോഡ് ആൻഡ് ബ്ലെസ് വിത്ത് ഫ്രൂട്ട് ദ വൈൻസ് ദാറ്റ് റൗണ്ട് ദ thatched eaves run. പഴങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാനും അതിൽ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനും അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആണ് അവർ ആ ഗൂഢാലോചന ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയാണ് ആ പഴങ്ങൾ വളരുന്നത്? ദ ഫ്രൂട്ട്സ്, ദ വൈൻസ്, ആ വള്ളിപ്പടർപ്പുകളിൽ. ആ വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ എവിടെയാണുള്ളത്? ഓൺ ദ thatched eaves run. thatched ആയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ വീടുകൾ, അവയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പടർന്നു പൊങ്ങുന്ന ആ വള്ളിപ്പടർപ്പുകളിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന ആ വള്ളികളിൽ പഴങ്ങൾ കുലച്ചു തൂങ്ങുവാൻ വേണ്ടി അവർ അവിടെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണ്. പിന്നെയോ to bend with apples the most cottage trees. What do you mean by most cottage trees? പായലും പൂപ്പലും നിറഞ്ഞ വില്ലേജ് മരങ്ങളിലെ ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ, ആ മരങ്ങൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. വൈ? ഒരുപാട് ആപ്പിൾ ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മരച്ചെടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാരം കാരണം അത് ബെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അത്രത്തോളം പഴങ്ങൾ ആ മരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫിൽ ഓൾ ഫ്രൂട്ട് വിത്ത് റൈപ്നെസ് ടു ദ കോർ. ആ പഴങ്ങളുടെ പക്വത എത്തുന്നതിൽ അതിൻ്റെ കോർ വരെ, എന്താണ്, ആ പഴങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അകക്കാമ്പ് വരെ ആ റൈപ്നെസ് നിറയുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ടു സ്വെൽ ദ ഗൗഡ് ആൻഡ് പ്ലം ദ hazel shells with the sweet kernel to set budding more. ടു സ്വെൽ ദ ഗൗഡ് എന്താണ്? മത്തൻ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ പഴങ്ങൾ, ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിനെയാണ് ഗൗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ പ്ലം ദ hazel shells. hazel is a nut with sweet kernel. എന്താണ് kernel? kernel കോൺ എന്നർത്ഥമുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഈ ഹേസൽ ഷെല്ലുകളുടെ ഉള്ളിലെ പുറത്തുള്ള തോട് വളരെ മധുരമേറിയ തോടുകളായിരിക്കും. ആ തോടുകളെയാണ് ഇവിടെ സ്വീറ്റ് കേർണൽ എന്നും പറയുന്നത്. ടു സെറ്റ് ബഡിങ് മോ. വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുപാട് ഉണ്ടാകണം ഈ പഴങ്ങളെല്ലാം. ഹേസൽ ഷെൽസ്, ഗൗഡ്സ്, ആപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ്, വൈൻസ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടി അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് സ്റ്റിൽ മോർ ലേറ്റർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫോർ ദ ബീസ്. പഴങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പിന്നീട് ധാരാളം പൂക്കളും വിരിയണം. ആർക്ക് വേണ്ടി പൂക്കൾ വിരിയണം? ഫോർ ദ ബീസ്, വണ്ടുകൾക്കായി. അൺടിൽ ദേ തിങ്ക് വാം ഡേയ്സ് വിൽ നെവർ സീസ്. ആ തേനീച്ചകൾ
കരുതണം, ഈ സണ്ണി ഡേയ്സ് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആ ബീസിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത്രത്തോളം പൂക്കൾ വിരിയണം. For summer hath all brimmed their clammy cells. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ ബീസിന് വേണ്ടി ഇത്ര അധികം ഫ്ലവേഴ്സ് വിരിയുന്നത്? ഫോർ ദ സമ്മർ, ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ആ വേനൽക്കാലത്ത്, they are the over brimmed their clammy cells. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷാ ശൈലി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഓവർ ബ്രിംഡ്, ഓവർ ബ്രിംഡ്, ED കാണിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷാ ശൈലിയാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദ സമ്മർ ഹാസ് ഓവർ ബ്രിംഡ് their clammy cells. ആ വേനൽക്കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തേനീച്ചകൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തേനുകളാൽ ആ തേനീച്ചക്കൂടിലെ ഓരോ സെൽസും, ക്ലാമി മീൻസ് സ്റ്റിക്കി. Why the cells are sticky? Because it is filled with honey. ആ തേൻ നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പുകയാണ്. അത്രത്തോളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ തേനീച്ചക്കൂടിലേക്ക് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയാണ്. The season of mist and mellow. This is an image of a mist day. അവിടെ മഞ്ഞെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സീസണിനെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെയും നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. A season of mist and mellow. With fruit the vines. അവിടെ ഗ്രേപ്പ് വൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. With fruit the vines. See how the vines are going. അതിലെ മുന്തിരി വള്ളികളുടെ പടർപ്പ് കണ്ടോ? With fruit the vines. To bend with apple. അവിടെ കണ്ടോ ആ മരം, അതിന് താങ്ങാവുന്നതിലും അധികം ആപ്പിൾ അതിൻ്റെ ചില്ലകളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ബെൻഡിങ് വിത്ത് ഇമെൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾസ്. Round the thatched eaves run. This is a picture of a thatched roof house. ഇതിനെയാണ് thatched roof house എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ വീടുകളിലെ മുകൾ ഭാഗം ഇത്തരത്തിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് thatched roof എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ വൈൻസ് ഗോയിങ് അപ്വേർഡ്സ്. മുകളിലേക്ക് ആ വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ പോകുന്നത് കാണാം അല്ലേ? അത്തരത്തിലുള്ള വീടുകളിലെല്ലാം തന്നെയും ആ വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ ഉയർന്നു പൊന്തി അവിടെ എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഗ്രേപ്പ് വൈനുകളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആ വരികളിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ടു സ്വെൽ ദ ഗൗഡ്. ദിസ് ഇസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ഗൗഡ്സ്. കണ്ടോ? അതിനെല്ലാം ചെറിയ ഗൗഡിൽ നിന്നും വലിയ പഴം അതിൻ്റെ പക്വമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ദ സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദ ഗൗഡ്. അവിടെ നിറഞ്ഞ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായി പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ എത്തിയ ഗൗഡ്സ്. This is the picture of a hazelnut. Plump the hazel shells. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹേസൽ നട്ട്സ് എല്ലാം അതിനെ പ്ലംപ് ചെയ്യുകയാണ്. അത്രയും കഴിക്കുവാൻ പാകമാകുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരികയാണ്. Plump the hazel shells. With the sweet kernel to set budding more. Kernel, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, there is a meaning that belongs to corn. And the sweet kernel also means the upper shells. പുറം തോട്, ഹേസൽ നട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം പുറം തോടിൻ്റെ ആ മധുരമുള്ള ആ ഭാഗത്തെയും നമ്മൾ സ്വീറ്റ് കernel എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. With the sweet kernel to set budding more. Last line. Summer has all brimmed their clammy cells. Look at the clammy cells. അതിലെ ഓരോ സെൽസ് കണ്ടോ? It is filled with honey. It is clammy means sticky cells because of the presence of honey. Okay, now we are moving on to the second stanza. In the second stanza we will find a pagan women or pagan symbols, and we will also see the personification of the season autumn.
Who has not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seek abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or one half-reaped furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while they hook spares the next swell, and all its twin flowers. And sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by the cedar press with patient look thou watchest the last oozing hours by hours. These are the 11 lines of the second stanza. ഇതിലെന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. Who hath not seen thee oft amid thy store? We will find some of the old ഒരു മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈലിലേക്കുള്ള ഷേക്സ്പിയറിയൻ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ശൈലി നമുക്കിവിടെ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഹൂ ഹാത്ത് മീൻസ് ഹൂ ഹാവ്. ഹൂ ഹാത്ത് നോട്ട് സീൻ ദീ. ദീ മീൻസ് യു. ഹൂ ഹാത്ത് നോട്ട് സീൻ യു ഓഫ് amid thy store. Thy means your store. നിൻ്റെ ആ സ്റ്റോറിൽ നേരത്തെ പഴങ്ങളെയും എല്ലാം അദ്ദേഹം വിവരിച്ചിരുന്നു. അതെല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന നിൻ്റെ സ്റ്റോർ, അവിടെ നിന്നെ കാണാത്തവരായി ആരുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ വരിയിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു വണ്ടർ സ്ട്രക്കൺ ആയിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ആരാണ് നിന്നെ കാണാത്തതായുള്ളത്? Sometimes whoever seek abroad may find thee sitting careless on a granary floor. നിന്നെ കാണുവാനായി തിരഞ്ഞു പോകുന്നവർ നിന്നെ കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? പച്ച പുല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ അവിടെ വളരെ കെയർ ഫ്രീ ആയി ആരെയും കൂസാതെ അവിടെ കിടന്ന് ആസ്വദിക്കുന്ന നിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. Thy hair soft lifted by winnowing wind. So thy means your hair soft lifted by the winnowing wind. What do you mean by winnowing wind? നമ്മൾ അരിയല്ല നെല്ല് അതൊക്കെ പാറ്റുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിലെ അരി അവിടെ നിൽക്കുകയും അതിലെ പുറം തോട് അവിടെ കാറ്റത്ത് പാറിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണും അല്ലേ? ആ പാറിപ്പോകുന്നത് ഒന്നായിരിക്കില്ല, ഒരു കൂട്ടം പതിര് പാറിപ്പോകുന്നുണ്ടാവും. അതിനെയാണ് ഇവിടെ നിൻ്റെ മുടിയിഴകൾ പോലെയാണ് ആ പുറം തോടുകൾ അവിടെ പറന്നു പോകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ്. യുവർ hair soft lifted by the winnowing wind, or on a deep reaped furrow, or on a half reaped furrow sound asleep, or you will be in a half reaped furrow. Furrow means ഉഴവുചാലുകൾ ഉഴുതു മറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണ്ണെല്ലാം ഓരോ സ്ഥലത്ത് കുന്നുകൂടിയും താഴെ ഒരു കുഴി പോലെയും പിന്നെയും ഉയർന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കൃഷിയിടത്തെയാണ് ഫറോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് റീപ്ഡ് ഫറോ. അവിടെ ആ ഉഴുതുമറിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ആ പഴങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പകുതിയോളമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ യു വിൽ ബി ലേയിങ് സൗണ്ട് അസ്ലീപ്പ്. നീ അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരിക്കും, അഗാധമായ നിദ്രയിൽ നീ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണാം. ഡ്രൗസ് വിത്ത് ദ ഫ്യൂം ഓഫ് പോപ്പീസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നത്? നിനക്ക് അവിടെ ആ പോപ്പി പൂക്കളാൽ നീ ഡ്രൗസ്ഡ് ആണ്. അവിടെ പോപ്പി എന്താണ്? പോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കറുപ്പ് പോലെയുള്ള മയക്കുമരുന്നുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൂവാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മയക്കം തോന്നുന്ന, ഡ്രൗസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മയക്കം, ആ മയക്കം ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ പോപ്പി പൂക്കളുടെ മണത്തുകൊണ്ട് നീ അവിടെ അഗാധമായ നിദ്രയിൽ കിടക്കുന്നതായി കാണാം. വൈൽ അപ്പോൾ തന്നെയും വൈൽ ദൈ ഹുക്ക്, അങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴും നിൻ്റെ ഹുക്ക് മീൻസ് അവിടെ അരിവാളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള അല്ലേ അരിവാൾ,
ദ സിക്കിൾ, അതിന് ഒരു അരിവാളിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പാണ്. സോ നീ അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെയും വൈൽ ദൈ ഹുക്ക്, നിൻ്റെ ആ ഹുക്ക്, നിൻ്റെ ആ അരിവാൾ, സ്പേസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്വാത്ത് ആൻഡ് ഓൾ ദ ട്വിൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്, അപ്പോൾ തന്നെ നിൻ്റെ ആ ഹുക്കുകൾ, അതായത് ആ അരിവാൾ അവിടെ പൂക്കളെയും എല്ലാം ഇറുത്ത് അവിടെ ആ പഴങ്ങളെല്ലാം എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങനെ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാണാം. ആൻഡ് സംടൈംസ് ലൈക്ക് എ ഗ്ലീനർ thou dost keep steady thy laden head across a brook. ചില സമയങ്ങളിൽ നിന്നെ ഒരു ഗ്ലീനറിനെ പോലെ കാണാം. ഹൂ ഇസ് എ ഗ്ലീനർ? കർഷകർ അവരുടെ ഫലം എല്ലാം അവിടെ പറമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയതിനു ശേഷം പിന്നെ വരുന്ന ആളാണ് ഗ്ലീനർ. അയാളുടെ ഉദ്ദേശം അവിടെ ബാക്കിയായി കിടക്കുന്ന, കർഷകർ അത്ര ഗുണമേന്മയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ പഴങ്ങളെല്ലാം പെറുക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് ഗ്ലീനർ. അങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലീനറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിന്നെ കാണാം. ബട്ട് യുവർ ഹെഡ് ഇസ് സ്റ്റഡി അക്രോസ് ദ ബ്രൂക്ക്. അവിടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലീനറിനെ പോലെയും നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓർ ബൈ എ സെഡർ പ്രസ് വിത്ത് പേഷ്യൻ ലുക്ക്. ഒരു സെഡർ പ്രസ്. എന്താണ് സെഡർ പ്രസ്? ആപ്പിൾ പോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനെയെല്ലാം ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ്, ആപ്പിൾ ജ്യൂസാക്കുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് സെഡർ. സോ ദ ഫാമേഴ്സ് മേ ബി പ്രിപ്പയറിങ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ്. അങ്ങനെയുള്ള സെഡർ പ്രസ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ വളരെ പേഷ്യൻ്റായി ക്ഷമയോടുകൂടി നോക്കി നിൽക്കുന്ന നിന്നെ കാണാൻ കഴിയും. Thou watchest the last oozing hours by hours. മണിക്കൂറുകളോളം നീ ആ സെഡർ പ്രസ്സിൽ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഊസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഊസിങ് മീൻസ് നുര പൊന്തി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് ഊസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആ സെഡർ പ്രസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ചതഞ്ഞരഞ്ഞ് ആ ജ്യൂസായി മാറി അവിടെ നിന്നും ഉതിർന്നു വരുന്ന ആ വരവ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം നീ അവിടെ നിൽക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം. സോ ദിസ് സ്റ്റാൻസ ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. അവിടെ ആ ഒരു ഓട്ടം എന്ന സീസണിനെ ഒരു വ്യക്തിയായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എസ്പെഷ്യലി ആസ് എ വിമൻ, ഒരു സ്ത്രീ രൂപത്തെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ദിസ് ഇസ് ദ ഡെമെറ്റർ ദ ഗ്രീക്ക് ഗോഡസ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്. അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ രൂപം, നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പേഗൻ ഗോഡസിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്കിതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയാൻ ഉള്ള റീസൺ ഇതാണ്. യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്, കൊയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ. സോ ഒരു ഗ്രീക്ക്, ഒരു പേഗൻ ഗോഡസാണ് ഡെമിറ്റർ. ഷീ ഈസ് ദ ഗോഡസ് ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്. ആ ഒരു ഡെമിറ്റർ എന്ന ഗോഡസിനെ, ആ ദേവതയെ ആണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. Thy soft lifted by the winnowing wind. This is the winnowing wind. കണ്ടോ, അവിടെ അവർ ആ പതിര് അവിടെ കളയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മുടിയിഴ പോലെയാണ് കീറ്റ്സിന് അവിടെ തോന്നുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ വിനോവിങ് വിൻഡ്. അവിടെ കർഷകർ വിനോവിങ് ചെയ്യുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഹാഫ് റീപ്ഡ് ഫറോ സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഫറോ. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതിനെയാണ് ഫറോ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, അവിടെ ഉഴുതുമറിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ഒരു കുന്നുപോലെ നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളെയാണ് ഫറോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം നിന്നെ കാണാൻ കഴിയും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഹാഫ് റീപ്ഡ് മീൻസ് ഇവിടെ പകുതിയോളം മാത്രമേ അവിടെ റീപ്പിംഗ് നടന്നിട്ടുള്ളൂ. Drowsed with the fume of poppies. This is the poppy flowers. ഈ പോപ്പി പൂക്കളിൻ്റെ ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ സുഗന്ധം അതേറ്റ് മയക്കം വന്ന് കിടക്കുന്ന നിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കവി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. Drowsed with the fume of poppies. These are the poppy flowers. While thy hook
Spares the next swath like a gleaner, steady thy laden head. This is a picture of a gleaner. അവിടെ നമുക്ക് കാണാം അതൊരു സ്ത്രീയാണ്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഹാവിങ് എ സിക്കിൾ. അവിടെ ഒരു ഹുക്ക് കണ്ടോ, അവളുടെ തോളിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഹുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ദിസ് ഇസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് എ ഗ്ലീനർ. ആൻഡ് ഹെർ ഹെഡ് ഈസ് സ്റ്റഡി. തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ലേഡനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാൻ കഴിയും. ക്ലിയർ? By the cedar press watches thy last using hours by hours. മണിക്കൂറുകളോളം ആ സെഡർ പ്രസ്സിൽ നിന്നും നുര പൊന്തി വരുന്ന ആ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് അതിനെ നീ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ജോൺ കീറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ദ മെഷീൻ കോൾഡ് സെഡർ. അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ആപ്പിൾ അവിടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം അവർ പിടിച്ച് തിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നുരയായി ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ദേ കളക്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ വാട്ട്? അവരെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ദേ ആർ അവൈറ്റിംഗ് എ ഡ്രെഡ്ഫുൾ വിൻ്റർ. ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മഞ്ഞുകാലത്തെയാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴങ്ങളെല്ലാം അവർ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആപ്പിളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കേടുവരും, പക്ഷേ അത് ആപ്പിൾ ജ്യൂസായിട്ടും ആപ്പിൾ വൈനാക്കിയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ആ വരാൻ പോകുന്ന വിൻ്ററിനെ മുന്നേ പ്രിപ്പയർ ആവുകയാണ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. നൗ the third stanza. ഇവിടെ ഓട്ടത്തിനെ അത്ഭുതകരമായി വർണ്ണിക്കുകയാണ്. മറ്റേത് സീസണിനേക്കാളും നിനക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്, നീ മറ്റുള്ള സീസണേക്കാളും ഒട്ടും മോശമല്ല എന്ന് ജോൺ കീറ്റ്സ് ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ്. Where are thy songs of spring? Aye, where are they? Think not of them, thou hast thy music too. While bare clouds bloom the soft dying day, and touch the stubble-plains with rosy hue, when in a wailful choir the small gnats born among the river swallows, borne aloft or sinking as the light wind lives or dies, and full-grown lambs loud bleat from hilly brown. Hedge crickets sing, and now with terrible soft the redbreast whistles from a garden croft, and gathering swallows twitter in the skies. This is the third stanza with 11 lines. Keats is asking, where are the songs of spring? വസന്തകാലത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ എവിടെ? അതെ, എവിടെയാണവർ? Where are they? I means yes. ഷിപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഐ എന്നെല്ലാം വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? യെസ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. Where are the songs of spring? Aye, where are they? Think not of them, thou hast thy music too. നീ എന്തിന് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വസന്തകാലത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം? നിനക്ക് നിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഇല്ലേ എന്ന് ഓട്ടത്തിനോട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ കവി. Think not of them, thou hast thy music too. While bare clouds bloom and soft dying day, you have the bared clouds. ആകാശത്ത് ബ്ലൂം ചെയ്യുന്ന ആ മേഘങ്ങൾ നിനക്കുണ്ട്. ആൻഡ് ദ സോഫ്റ്റ് ഡൈയിങ് ഡേ, പതുക്കെ ആ ദിനത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും. ആൻഡ് ടച്ച് ദ സ്റ്റബിൾ പ്ലെയിൻസ് വിത്ത് റോസി ഹ്യൂ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്റ്റബിൾ പ്ലെയിൻസ്? നേരത്തെ നമ്മൾ ഫറോ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ? ഫറോൻ്റെ പിക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഉയർന്ന് താണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ കല്ലുകളെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടി വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്ലെയിൻസാണ് അവിടെ എവിടെയും ഉള്ളത്. ദ ടച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റബിൾ പ്ലെയിൻസ് വിത്ത് റോസി ഹ്യൂ. അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റബിൾഡ് പ്ലെയിൻസ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു റോസ് നിറത്തിലുള്ള ഒരു നിറം അവിടെ ആകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. Then in a wailful choir the small gnats mourn. ഇനി ഉള്ള വരികളിൽ കീറ്റ്സ് ആ
ഓട്ടത്തിൻ്റെ സെലിബ്രേഷനെ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ധാരാളം ഫ്ലൈസ്, ഇൻസെക്ട്സ്, ബേർഡ്സ്, ആനിമൽസ് അവയെല്ലാം ഈ ഓട്ടം എന്ന സീസണെ ആഘോഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനിയുള്ള വരികളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ദെൻ ഇൻ എ വെയിൽഫുൾ ക്വയർ, ഒരു ക്വയറിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത്. എ വെയിൽഫുൾ സൗണ്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ക്വയർ. ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ പാട്ടുകൾ പാടുന്നത്? ദ സ്മോൾ ഗ്നാറ്റ്സ് മോൺ. ഗ്നാറ്റ്സ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ്. ഗ്നാറ്റ്. എമംഗ് ദ റിവർ സ്വാലോ ബ്രോൺ അലോഫ്റ്റ് നിയർ ദ സ്വാലോസ്. പുഴകളുടെ എല്ലാം വക്കിൽ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഗ്നാറ്റ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഓർ സിങ്കിങ് ആസ് ദ ലൈറ്റ് വിൻഡ് ലിവ്സ് ആൻഡ് ഡൈസ്. അവിടെ ഈ ഗ്നാറ്റ്സ് പോലെയുള്ള ഇൻസെക്ട്സ് വിൻഡ് പോകുന്നതിനോടൊപ്പം അവയും മൂവ് ചെയ്യും. വിൻഡ് ലിവ്സ് മീൻസ് കാറ്റ് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നതിനെ വിൻഡ് ലിവ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. കാറ്റ് താഴോട്ടിറങ്ങി പോകുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ ഡൈസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങി പോകുന്ന ആ കാറ്റിനോടൊപ്പം ഈ ഗ്നാറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമാണോ? അല്ല. ആൻഡ് ഫുൾ ഗ്രോൺ ലാംബ്സ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലാംബ്? ആടുകളെയാണ് അല്ലേ, ചെറിയ ആട്ടിൻ കിടാങ്ങളാണ് ലാംബ്. അപ്പോൾ ഫുൾ ഗ്രോൺ ലാംബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുതിർന്ന ആ ആട്ടിൻകുട്ടികൾ. ലൗഡ് ബ്ലീറ്റ്. ബ്ലീറ്റ് ഇസ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ലാംബ്. ആടുകളിലെ മറ്റൊരു വകഭേദമാണ്. യൂറോപ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ആട് വർഗ്ഗമാണ് ബ്ലീറ്റ്. അവയെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഹില്ലി ബോൺസ് അവരും ശബ്ദമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അവരും ഓട്ടത്തിനെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഹെഡ്ജ് ക്രിക്കറ്റ് സിങ്. ക്രിക്കറ്റ് എന്താണ്? ചീവീടുകളാണ്. ഹെഡ്ജ് ക്രിക്കറ്റ് സിങ്. ആ ചീവീടുകളും ശബ്ദമുണ്ടാക്കി അവിടെ പാട്ടുകൾ പാടുകയാണ്. ആൻഡ് നൗ വിത്ത് ടെറിബിൾ സോഫ്റ്റ് the redbreast whistles from the garden croft. What do you mean by redbreast? Redbreast എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷിയാണ്. You will see the photograph of redbreast. ഒരു തരത്തിലുള്ള ചെറിയ സ്പാരോ പോലെയുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് redbreast. അപ്പോൾ ദൂരെ എവിടെയോ ഉള്ള ആ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും ആ redbreast പക്ഷി വിസിലുകൾ അടിക്കുന്ന ആ ഒരു ശബ്ദവും പാട്ടുകൾ പാടുന്ന വിസിലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പാട്ടുകൾ പാടുന്ന ശബ്ദവും പതുക്കെ ഒരു മയമുള്ള സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള സൗണ്ടും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. ആൻഡ് ഗാദേർഡ് സ്വാലോ ട്വിറ്റർ ഇൻ ദ സ്കൈസ്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ സീ ദ സ്വാലോസ് ഇസ് എ ബ്ലൂ ബേർഡ്. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ബ്ലൂ നിറത്തിലുള്ള ബേർഡ്സ്, സ്വാലോ ബേർഡ്സ്. ട്വിറ്റർ മീൻസ് മേക്കിംഗ് സൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ സ്കൈ. ആകാശത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം സ്വാലോ ബേർഡ്സ്. അവരെല്ലാം ചിലയ്ക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആകാശവും കാണാൻ കഴിയും. അവിടെ ഒരു നേച്ചറിൻ്റെ സെലിബ്രേഷനെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ആ ഓട്ടം എന്ന സീസൺ ഇനി വിൻ്ററിനെയാണ് വരവേൽക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു ടെറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിൻ്ററിനെ വരവേൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഓട്ടം എന്ന സീസണും ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ സെലിബ്രേഷൻ. ഇത്തരത്തിലുള്ള പക്ഷി മൃഗാദികളും വണ്ടുകളും അടങ്ങുന്ന എല്ലാം ആ ഒരു ഓട്ടം എന്ന സീസൺ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ വിഷമിച്ചല്ല അവർ വിൻ്റർ എന്ന സീസണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ആഘോഷിക്കുകയാണെന്നും അതിനെ പ്രൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജോൺ കീറ്റ്സ് തൻ്റെ കവിത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് എ stubble-plain with rosy hue. You can see a rosy shade. കണ്ടോ? അത്തരത്തിൽ അവിടെ ഒരു റോസി ഷെയ്ഡ് നിറഞ്ഞ ആ പുൽമേടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. This is a photograph of a gnat. The small gnats mourn. അവിടെ എല്ലാം കിളച്ച് മറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ചീവീടും അതുപോലെയുള്ള ഇൻസെക്ട്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവരെല്ലാം ശബ്ദമുണ്ടാക്കും അവിടെ ഇരുന്ന്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ദ സ്മോൾ ഗ്നാറ്റ്സ് ഇസ് മോർണിംഗ്. വിഷമത്തോടെ കരയുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തിനാണ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് ഗ്നാറ്റ്സ്, ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, ഒരു വലിയ കൂട്ടം ഗ്നാറ്റ്സ് വി ക്യാൻ സീ ഓൺ ദ ഫീൽഡ്സ്. ദിസ് ഇസ് ദ bleat. You can see lamb and bleat there. ഈ bleat പോലെയുള്ള ഈ ലാംസിൻ്റെ ഒച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദവും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. ഇതെല്ലാം ഒരു കാർഷിക വൃത്തിയുമായി
ചേർന്ന് പോകുന്ന ഇമേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ ഇൻസെക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ആ പക്ഷികളായിക്കോട്ടെ, ഈ മൃഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അതെല്ലാം തന്നെയും ഒരു ഹാർവെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എ ഫുൾ ഗ്രോൺ ലാംബ് ആൻഡ് ലൗഡ് ബ്ലീറ്റ്. ദിസ് ഇസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് ബ്ലീറ്റ്. ഹെഡ്ജ് ക്രിക്കറ്റ് സിംഗ്. നമുക്കറിയാം ചീവീടാണ് ക്രിക്കറ്റ്. ദിസ് ഇസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് എ ക്രിക്കറ്റ്. ഹെഡ്ജ് ക്രിക്കറ്റ് സിങ്സ്. നമുക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചീവീടുകളെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ ഒച്ചയുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദത്തെ ഇവിടെ കീറ്റ്സ് അതിനെ ഒരു സോങ് ആയാണ് പറയുന്നത്. ഓട്ടം സീസണിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചീവീടുകൾ ഒരു മനോഹരമായ പാട്ടാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പാടുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് എ redbreast. ഒരു ചെറിയ സ്പാരോ ആണ് redbreast എന്ന് പറയുന്നത്. redbreast എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ചുവന്ന നിറം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതിങ്ങനെ വിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വിസിലിംഗ് ഒക്കെ ശബ്ദം ഈ പക്ഷി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. സോ ദ redbreast whistles. This bird is whistling. The sound, beautiful sound is produced there. This is the photograph of a swallow. ഇത്തരത്തിലുള്ള അനേകായിരം swallows, they are twittering, they are making songs on the blue sky. ആകാശത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനേകായിരം സ്വാലോസ് ആകാശത്ത് പറന്നുകൊണ്ട്, ട്വിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ചിലയ്ക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ പക്ഷികളെല്ലാം ചിലച്ചുകൊണ്ട് ആകാശം മുഴുവനും നിറഞ്ഞ് പറക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമേജും അദ്ദേഹം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് in his poem. So these are the major images that we will find in the poem Ode to Autumn, written by John Keats in the year 1819. Okay, thank you for listening the class. Thank you very much.